Electrochemistry. In the previous class we discussed about the origin of electrode potential, single electrode potential, then what is a salt bridge, and general cathodic reaction and anodic reaction and இது எல்லாமே நம்ம பார்த்துருக்கோம். நீ போய் உட்காந்துக்கோ டோனி. இது ஏன் நான் புக்கை வச்சு எடுக்கிறேன்னாக்கா, புக்கில் சில விஷயங்கள் நீ புக்கை பார்க்கறது இல்லைங்கிறதுனால நான் திருப்பி நான் படித்து அப்படியே உங்களோடய படிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. என்ன பண்ணுறது, புக்கை கொஞ்சம் கூட பார்க்குறதே இல்லை. எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரி இதில் இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்ஸை நோட் பண்ணிக்கோ. தட் இஸ் electrochemical cell. Electrochemical cell. Then you should know about galvanic cell. Electrochemical cell, galvanic cell. Then how to measure the electrode potential. How to measure the electrode potential. Then I will be explaining about the Nernst equation. And you have got some standard electrochemical potential series. This is also called electrochemical series, and you should know at least a few values about the reduction potential of different elements. And this table is very useful for predicting the electrochemical cell, setting up of cell, and oxidation, reduction or progress of the reaction. Then the equilibrium constant from Nernst equation. So what is the relation between these two? And electrochemical cell and Gibbs free energy. Electrochemical cell EMF is represented by E, that is cell EMF, electromotive force, and the Gibbs free energy is the thermodynamic property, and that is represented by delta G. Usually this will be in negative. Minus delta G represents the progress of the reaction. Then we will be discussing about the conductance of electrolytic solution, where we will be discussing about resistance and resistivity, then conductivity. The conductivity is represented as kappa, and this is resistivity, and this is also known as specific resistance. Then we will be discussing about the cell constant. So these are all important terms. Then how to measure the conductivity of ionic solution. This is an experimental part. And then we need to discuss about the determination of conductivity using the experimental setup, and based on that we have a few problems. Then how the conductivity varies, variation of conductivity and molar conductivity with concentration, and this is an important graph where we will be discussing about this. Then we will be discussing about the strong electrolytes also, and that is known as Debye-Hugel-Ansager equation. Then we have cold rush independent law of migration of ions. This is a very important concept in electrochemistry. Then we will be discussing, because that is very useful in determining the conductivity of weak electrolytes. Then we have the application of cold rush law, and based on that you should know these problems. Then we will be discussing about electrolytic cells and electrolysis. So we have got the Faraday's law of electrolysis. So this is a very important concept, Faraday's law 1 and 2. Then we will be discussing about fuel cells also, and how we use a hydrogen and oxygen to produce electricity. Then in our daily life there is corrosion, that is a rusting of ion, and the rusting of ion, that is corrosion itself, is a electrochemical reaction. Then we will be discussing about different types of batteries. We have primary batteries, secondary batteries. Then we will be discussing about the product of electrolysis, how to arrive at. Okay, so with that we complete this topic.
See, in the case of electrochemical cells, you have got the two baths. One is solution containing your zinc salt, zinc and this salt of zinc, that is zinc sulfate solution. And you have got the zinc rod. So zinc rod dipped in zinc sulfate solution, that can be represented as zinc bar, zinc 2 plus ion also. And this can also be represented as a Zn slash ZnSO4 aqueous solution. And usually the concentration will also be mentioned along with that. The simple way of representing the electrode is zinc immersed in zinc 2 plus. Usually metal dipped in metal ion. So this is the general type of electrode, and this one is coming under that. And you've got another copper electrode. So the copper electrode dipped in copper sulfate solution. So that is represented as copper dipped in copper 2 plus, because this is copper sulfate solution. So this is also mentioned or represented as Cu slash CuSO4 aqueous solution. Usually the concentration is mentioned. Now by combining these two electrodes, we are able to set up a cell. I will let you know how to set up this cell. A cell is set up, and there is a convention for the cell notation. So it is represented as zinc dipped in zinc 2 plus double slash Cu 2 plus slash Cu. So this is the aqueous solution. This is also the aqueous solution, and its molar concentration is also mentioned here. Now the zinc is dipped in zinc electrode. Zinc electrode is dipped in zinc sulfate solution. Copper electrode is dipped in copper sulfate solution, and that is why it is given. And you have got the, so this is the one part, that is the electrode is dipped in that respective solution. Another electrode, copper electrode, is dipped here. Now these two are connected by the salt bridge. So this is called salt bridge, and the salt bridge is indicated here as double slash. Now we can represent the, usually on the left side it represents anode, right side cathode. So at anode oxidation occurs. So zinc gives zinc 2 plus ion plus 2 electrons. So the removal of electron, that is nothing but oxidation, and its cell EMF can be represented here, okay, as zinc bar Zn 2 plus. So if it is a standard electrode potential, this is represented by the value. Similarly at cathode, reduction takes place. Reduction means addition of electrons. So in that case Cu 2 plus plus 2e gives Cu. Now we can combine these two individual electrodes to form a cell reaction. So ensure that they should have equal number of electrons, so that on adding these two equations, and similarly here you have got the copper electrode, copper 2 plus. So we can combine these two so that we are able to get Zn plus, and here Cu2 plus, and the two electrons are cancelled. Now we have Zn 2 plus, then copper. So this is called cell reaction. This is called cell reaction. Okay.
and these two are called a half cell. So these reactions can be called a half cell reaction. Half cell reaction. So by combining this, you are able to get the complete cell reaction. And these half cells can also be called redox couples. So you need certain electrode potential to undergo this reaction, and by convention, that is the cell EMF can be calculated by using this equation: electrode potential of the right electrode minus electrode potential of the left electrode. Now, in order to find out the electrode potential of one of the electrodes fabricated in the cell, we can combine with the known potential, and thereby, because this is an experimental value, from there you can find out the unknown, and for which we can make use of some reference electrodes. They are called standard hydrogen electrode, Calomel electrode, etc. Reference electrode. So standard hydrogen electrode, this is known as a SHE, standard hydrogen electrode, and its value, that is E naught of H plus, reduction potential of standard hydrogen electrode, or this can be represented as E0 SHE, is equal to 0. It is taken as a 0 value. It means, now you have got the diagram here. So this is the standard hydrogen electrode, where you can find the platinum electrode. Okay, so it has got some porous surface through which hydrogen is passed, where from you are able to get the nascent hydrogen, and that nascent hydrogen is in contact with the electrolyte, and here acid is the electrolyte. You can take any HCl, hydrochloric acid, of a certain concentration, in this case 1 molar concentration, and 1 bar is taken here. So this is called standard hydrogen electrode, and this is represented as, so this is, we cannot take the hydrogen and make it contact with the H plus directly, because this is gas, and this is at 1 atmospheric pressure, and this is of 1 molar solution. We cannot just like that bubble through that. So instead what we do, we pass this hydrogen gas in a tube where you have got the platinum wire. Okay, so platinum comma H2, so this is the gas, and platinum is the supporting electrode here. So where, and of course this is the solid. So how to represent this standard hydrogen electrode? Platinum, solid, comma, hydrogen is passed, it's a gas of 1 atmosphere, and that is in contact with H plus, HCl of 1 molar solution. So this is the complete hydrogen electrode, and this is called standard hydrogen electrode. Some people, they give it in 1 bar also. So now we can combine the hydrogen electrode, standard hydrogen electrode, with the copper. So let us consider She combined with copper 2 plus copper electrode. So we can mention, we can represent the cell as platinum, comma, and then platinum, comma, H2, 1 atmosphere, then H plus HCl.
in this case of 1 molar solution. So this is the solid, so double slash, and then you have Cu2 plus Cu. Okay, so you have got this She. You know the value of electrode potential of this one, that is 0, and you have got certain value you can find out here as X. Now we know the formula, that is the E cell is equal to E standard at right electrode minus E at left electrode. So this is the measurable value, is it not? Experimental value, experimental value. So E cell that indicates here, and this is nothing but She here. So for She, the electrode potential is 0. So 0 minus and this value of left electrode. So whatever the value experimentally obtained can be taken as the electrode potential value. So this is the way we are finding out the electrode potential of unknown electrode. Now let us consider other two electrodes. So from this, in fact, that is, let me consider the copper. So the copper that is kept here as, here its value is, electrode potential value is 0.34, and that was found to be, we are able to get this value, and from this we are able to determine that E cell is equal to, that is a minus of E naught L, whatever the value we get as a cell EMF. So you have to take the minus value. Okay, so now you can find the copper here. Look at this copper. So you have got copper 2 plus and the copper, it is given as a plus 0.34, is it not? So plus 0.34 means actually that is, this is the reduction potential of the value we got. So we will be having this value as minus 0.34, so that you will be able to get the plus value. So this value is found to be minus 0.34. Therefore minus of minus plus, we can declare E left electrode, that is E right minus E left, is it not? So E right na copper varno first, inge varno E right inge dana. So E right abdinaka in the left la in the side varno. So E right abdingiradhu inge that is copper electrode. Copper electrode naka E not copper போட்டுக்க 2 plus அப்புறம் Cu. இங்கே வந்து She, இந்த Sheயோட வேல்யூ தான் 0 நமக்கு தெரியும் இல்லையா? ஸோ அப்போ we are able to get the plus value 0.34, அதான் experimental value இங்கே. So that is equal to E copper 2 plus then copper அடுத்தது minus 0. So minus 0 cancel பண்ணலாம். அப்போ whatever the value we obtain as cell EMF indicates the value of, that is the standard electrode potential of copper 2 plus copper. அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்கோம், that is copper 2 plus copper. இப்போ என்ன பண்ணலாம், இந்த copper 2 plus வச்சுக்கிட்டு இன்னொரு எலக்ட்ரோடோட கம்பைன் பண்ணி அந்த எலக்ட்ரோடோட செல் பொட்டன்ஷியல் பார்த்துடலாம். ஓகே, now let us combine the copper electrode potential so in the equation கவனி, இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, that is left electrode கொடுத்துருக்காங்களா, இங்கே right electrode கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேயா, இதை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், E right minus E left. ஸோ அப்போ எலக்ட்ரோடாக பண்ணுறப்போ லெஃப்டில் என்ன எலக்ட்ரோடு இருக்குது, ஜிங்க், அதை போட்டுக்கலாம். அப்போது ஸோ ஜிங்க் டேக் டவுன், லெஃப்டில் ஜிங்க் சாலிட் ஸ்லாஷ் Zn2 plus. ஓகே, தென் aqueous solution, அதுக்கப்புறம் டபுள் ஸ்லாஷ்
இப்போ என்ன பண்ணுறோம், ரைட் எலக்ட்ரோடில் காப்பர் எடுத்து வைக்கிறோம். ஸோ காப்பர் பார்த்தா காப்பர் 2+, அப்புறம் ஸ்லாஷ் காப்பர். ஸோ இது aqueous, இது solid. இப்போ நம்ம கேத்தோடிக் ஆனோடிக் அப்படிங்கிறத எடுக்கலாம். ஸோ இதில் ஜிங்க் 2+ அப்படிங்கிறப்போ now we can take E cell அப்படிங்கிறது E right minus E left, not போட்டுக்கோ, எல்லாமே ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேட்டில். அப்போ இங்கே எப்படி வரும், E not cell is equal to E ரைட்டில் என்ன இருக்குது இது. ஸோ இதோட ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் எழுதணும், Cu2+/Cu ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் மைனஸ் E right minus E left, E naught Zn 2+. எப்போதும் ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் பார்க்குறப்போ இப்படி தான் போடணும். ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் இதை வச்சே சொல்லிடலாம், இது ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல். ஏன், பிகாஸ் ரிடக்ஷன் அப்படிங்கிறது Zn 2+ + 2E எலக்ட்ரோனேஷன் தானே, தட் கிவ்ஸ் Zn அப்படின்னு வரும். ஸோ அப்போ இது மார்க் பண்ணுறப்ப Zn 2+ பார் Zn. ஸோ எல்லா ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியலும் ஃபஸ்ட்டு அயான் கேட்டையான் ஃபாலோட் பை மெட்டல், அந்த மாதிரி தான் வரணும். ஸோ அப்போது இந்த பேசிஸில் இதோட வேல்யூ தெரியும். இதோட வேல்யூ எவ்வளோ போட்டிருக்காங்க, தட் இஸ் 0.34. ஸோ 0.34 வோல்ட். ஓகேயா, மைனஸ். ஓகே, இப்போ இதோட வேல்யூ நம்ம வந்து இப்போ செல் இஎம்எஃப் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். செல் இஎம்எஃப்பில் என்னன்னாக்கா இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க, காப்பருக்கு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ காப்பர் பாரு, காப்பர் 2+ காப்பர், காப்பர் 2+ காப்பர் எவ்வளோ வருது, சாரி ஜிங்க் அப்படிங்கிறப்போ 0.76 மைனஸ் 0.76 அந்த வேல்யூ நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ யூ கேன் சப்ஸ்டியூட் திஸ் வேல்யூ 0.76 மைனஸ் 0.76 மைனஸ் 0.76. ஓகே, இப்போ இது முடிக்கிறது, இது பார்த்துடலாம். மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ், ஸோ 34 வோல்ட் ப்ளஸ் 0.76 வோல்ட். அப்படின்னா டோட்டல் வேல்யூ எவ்வளோ வருது, 1.10 வோல்ட். இது தான் E0 செல் இஎம்எஃபோட வேல்யூ இது. இப்போ நம்ம தலைகீழ போகலாம், சரியா. இப்போ இது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், என்னது, இது வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வேல்யூ அப்படின்னு சொன்னேன். ஓகே, எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இது வந்து இப்போ நான் இங்கே எடுத்துக்கிறேன், இது 1.10 வோல்ட். இது வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய வேல்யூ, மெஷர்மெண்ட் பண்ணலாம். இது வந்து ரெஃபரன்ஸ் வேல்யூ ஏற்கனவே நம்ம வந்து போட்டுட்டோம். அப்போது த அன்னோன் கேன் பி ஃபவுண்ட் அவுட். இப்போ புரியுதா, அதுதான் நான் சொல்ல வந்தேன். ஸோ செல் இஎம்எஃப்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம், அதே செல் இஎம்எஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வேல்யூ வச்சு அன்னோன் பொட்டன்ஷியலுக்கும் அதை ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஓகேயா, ரைட். இப்போது இதில் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இந்த எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியலுக்கான இது வந்து எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் சீரீஸ், செல் இஎம்எஃப் சீரீஸ் ஆர் தட் இஸ் எலக்ட்ரோகெமிக்கல் சீரீஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். இதில் இந்த பக்கம் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் கொடுத்துருக்கான். இந்த எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ அத்தனையும் எப்படி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா, மெட்டல் அதாவது E0 போட்டுக்கணும், எழுதிக்கோ. M+, அதாவது MN+, ஒரு ப்ளஸ்னா 1, 2 ப்ளஸ்னா 2 ஸ்லாஷ் M அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணணும். ஸோ MN+/M இது எல்லாமே இந்த ரைட் சைடில் ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் தான் மென்ஷன் பண்ணுது, அதை நோட் பண்ணிக்கணும். இது எல்லாமே என்னது, ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல். அப்போ ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் பாசிட்டிவாக இருந்தது அப்படின்னா, ஸோ இப்போ இப்படி கீழே வர 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 என்ன ஆகிட்டு இருக்குது, இங்கே இதில் ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் அந்த வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னாக்கா தெரியும், புரியுதா. தட் இஸ் ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் கீழே வர 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 அதோட வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கா, புரியுதா. ஸோ ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் கீழே வர வர டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. நோட் திஸ் பாயிண்ட். ஸோ டவுன் த குரூப், டவுன் த எலக்ட்ரோகெமிக்கல் சீரீஸ், இதில் இதெல்லாம் போட்டிருப்பான், அதெல்லாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணி அதை தூக்கி போட்டுது, வேண்டாம், இதுவும் வேண்டாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம். ஒன்று மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ, இதில் என்னது, ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல்
டிக்ரீஸ் ஆக ஆக என்ன ஆகுது, என்ன ரியாக்ஷன், அந்த ரிடக்ஷன் டெண்டன்சி டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். புரியுதா? ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ரிடக்ஷன் டெண்டன்சி டிக்ரீசஸ். அப்படி தானே, அப்படியே நோட் பண்ணிக்க. ரிடக்ஷன் டெண்டன்சி டிக்ரீசஸ், அவ்வளோதான். இப்போ ஆப்போசிட்டாக பேசுவோம். ஆப்போசிட்டாக சொல்கிறதா இருந்தால் ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் டிக்ரீஸ் ஆக 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 என்ன ஆகுது, ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். அப்போ ஜீரோவில் இதுதான் என்னது, இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரோட அதோட வேல்யூ. இப்போது நல்லா கவனிச்சுக்கோ. இப்போ இந்த ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் இது என்னது, இப்போ அயன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, Fe3 + E becomes Fe2 +. இந்த ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் 0.77 இதை வந்து எங்கே வைக்கணும், கேத்தோடில் தான் வைக்கணும். ஏன், கேத்தோடில் தான் ரிடக்ஷன் நடக்குது. இதை தப்பி தவறி ஆனோடில் வச்சோம்னா அதோட பொட்டன்ஷியல் எப்படி இருக்கும், மைனஸ் ஆகிடும். அதாவது ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியலாக மாறிடும். அப்போ ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் அப்படியே ஆப்போசிட் சைனில் வரும். அப்போ இதோட ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் என்ன, -0.77. இப்போ புரியுதா? ஓகேயா? ரைட். இப்போது ரெண்டு எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியலை கம்பேர் பண்ணுவோம். இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியலை கம்பேர் பண்ணுறப்போ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துட்ட காப்பர் இருக்குது, அதை அப்படியே அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிறோம். காப்பரோட எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் என்னமா 0.34, 0.34 வோல்ட். கரெக்டாக? இப்போ என்ன பண்ணுற, ஜிங்க் எடுக்கிற. ஜிங்க் எடுத்தாக்கா காப்பரை கம்பேர் பண்ணுறப்ப ஜிங்க் என்னது, நெகட்டிவில் வேல்யூ இருக்குது 0.76. புரியுதா? அப்போது ஏற்கனவே வந்து டவுன் த குரூப் போக என்னாகும், அந்த ரிடக்ஷன் டெண்டன்சி கம்மி ஆகிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்போனா இது ஆல்மோஸ்ட் ஆக்சிடேஷனாகவே இருக்குது இல்லையா, ஏன் மைனஸில் இருக்குது. ஸோ ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் மைனஸில் இருந்தால் இட் இம்ப்ளைஸ் தட் இட் இஸ் அன் ஆனோட், அதாவது ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு அர்த்தம். புரியுதா? அது பாசிட்டிவாக இருந்தால் ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ இதோட ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் என்னன்னு கேட்டால் என்ன சொல்கிறது, +0.76 அப்படி சொல்லணும். ஓகேயா? ஸோ இந்த எலக்ட்ரோகெமிக்கல் சீரீஸ்லேருந்து பலவிதமான ப்ரெடிக்ஷன்ஸை நம்ம கொண்டு வரலாம். இன்னொரு ஐடியா என்ன அப்படின்னா, ஒரு ப்ரோக்ரஸ் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் வருமா வராதா அப்படிங்கிறதையும் சொல்லிடலாம். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுமா, ஆக்சிடைசிங் ஏஜெண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுமா. நமக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நான், ரிடக்ஷன் அப்படின்னாலே ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் அண்டர்கோஸ் ரிடக்ஷன். அப்படின்னா இந்த ஆக்சிடைசிங், இப்போ ரிடக்ஷன் இறங்கிட்டு வருதுன்னா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இங்கே அந்த ஆக்சிடேஷன் டெண்டன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்குது. அதனால தான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கான், லெஃப்ட்டில் பாரு, இன்க்ரீஸிங் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்னு போட்டிருப்பான். புரியுதா? ஸோ அப்போ இதை தலைகீழ போட்டுக்கிட்டே இருப்பான். ஓகேவா? ஸோ நீ இந்த ஆரோ மார்க்லாம் பார்த்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காத, ஒரே ஒரு ஆரோ மார்க் மட்டும் போடு, வேறு எதுவும் போடாது. நீயே அதை புரிஞ்சுக்கலாம். இப்படி அப்போட போகிறப்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அவள் தான் ஒன்லி டவுன்வோர்டு மட்டும் இங்கே வச்சுக்கோ. ஓகேவா? ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கோம் பாரு, நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இஸ் a stronger reducing agent because it undergoes oxidation அர்த்தம். ஓகே, அப்படியே தலைகீழ சொல்லணும். ஓகே, இது ஒன்று ஞாபகம் வச்சுட்டா போகுது, ரெண்டையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், கன்ஃபியூஸ் பண்ணாத. அடுத்தது இந்த எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல்லாம் எப்படி எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா, that is based on Nernst equation. Take down. So what is Nernst equation? Next. Nernst equation. Nernst equation அப்படிங்கிறப்போ, இப்போ ஒரு மெட்டலை அதோட எலக்ட்ரோலைட்டில் டிப் பண்ணியிருக்கோம். மெட்டல் ரோட மெட்டல், இது மெட்டல், இது Mn+ எலக்ட்ரோலைட். இதோட ரியாக்ஷனை நம்ம எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மெட்டல் இது ரிடக்ஷனாக நடக்குதுன்னா எலக்ட்ரோனேஷன், அப்போ Mn+ ப்ளஸ் n நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் கிவ்ஸ் M. இதுதான் ரிடக்ஷன் இல்லையா? நோட் பண்ணிக்கோ, ரிடக்ஷன். இது இப்படி போட்டாலே என்ன அர்த்தம், அக்வஸ் சொல்யூஷனாக தான் இருக்குது. இங்கே என்ன இருக்கும், இது சாலிடாக இருக்குது மெட்டல். இப்போ இதோட நர்ன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னா, டேக் டவுன்.
electrode potential, that is M n plus slash M, okay, is given by standard potential of M n plus M. Standard naka and the power la kudukom. So this is called standard electrode potential. Standard electrode potential at STP இல்லையா, standard temperature pressure condition. இப்போ 273 னா 228 98 அப்படின்னு இருக்கும். அந்த டெம்பரேச்சரில் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேட்டில், ஓகே. whereas இங்கே கொடுத்துருக்கிறது at certain point, at certain temperature, at any temperature. அப்போது அந்த இடத்துல டெம்பரேச்சருக்கான வேரியபிள் வருமா வராதா? கண்டிப்பாக வரும். ஸோ அதுக்கான ஈக்குவேஷன் தான் இந்த நர்ன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். மைனஸ் ஆர்டி பை என்எஃப் இன்ட்டு இங்கே போடுறது நேச்சுரல் லாக்னு பேர். எல்என்னா லாங்னு சொல்லக்கூடாது, நேச்சுரல் லாக். இங்கே இப்போ இதோட ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் தான். இப்போ இதோட ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் போடணுன்னு என்ன அர்த்தம்? ப்ராடக்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் டிவைடட் பை ரியாக்டன் கான்சன்ட்ரேஷன் தானே. அப்போ ப்ராடக்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் எடுத்துகிட்டு எம் டிவைடட் பை ரியாக்டன் கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறப்ப எம் என் ப்ளஸ். எலக்ட்ரானுக்கெல்லாம் கான்சன்ட்ரேஷன்லாம் போட முடியாது, இப்படி நிப்பாட்டிக்கிறோம். இப்போது ஆக்டிவ் மாஸ் ஆஃப் எம் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் டேக்கன் as யூனிட்டி, அதாவது 1. அதனால் அதை மாற்றி போடலாம். ஸோ இதை எப்படி போடலாம்? இ mn ப்ளஸ் ஸ்லாஷ் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு அதே இ நாட் mn ப்ளஸ் ஸ்லாஷ் எம் மைனஸ் அடுத்தது ஆர்டி டிவைடட் பை ஆர்டினா யூனிவர்சல் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட்டு, அடுத்தது டி டெம்பரேச்சர் இன் கெல்வின், என்னன்னா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸு ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ காப்பர் 2+ இருந்தால் என்ன வரும்? 2 அப்படின்னு வரும். ஃபேரட் அப்படின்னா எவ்வளோ ஃபேரடே? இங்கே 1 ஃபேரட்ன்றது 96,500 கூலூம்ஸு. ஸோ என்எஃப் இன்ட்டு நேச்சுரல் லாக், அப்போ இங்கே 1ன்னு வரும். ஸோ அப்போ 1/m n ப்ளஸ் அப்படின்னு போடலாம். இதுதான் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப், தட் இஸ் ஆல்வேஸ் கிவன் இன் மொலாரிட்டி, ஓகே. அண்ட் ஃபாரடே கான்ஸ்டன்ட் வந்து 96,500 ரஃபாக வச்சுக்கலாம். ஆக்சுவலாக 96,487, நீ 500 ரஃபாக வச்சுக்கலாம். ஸோ 96,500 போட்டுக்கலாம். Temperature, as I already mentioned, this can be taken as another Kelvin. என்ன டெம்பரேச்சரில் போடுறோமோ அது ஆக்சுவல் டெம்பரேச்சர் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம டேனியல் செல், நம்ம ஏற்கனவே டேனியல் செல் பார்த்துருக்கோம், அதோட எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் என்னன்றது பார்க்கலாம். ஓகே, டேக் டவுன். Nernst equation for Daniel cell. இப்போ Daniel செல்லுக்கு நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ண போகிறோம். டேனியல் செல் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம்? அதோட செல் ரியாக்ஷன் ஏற்கனவே நம்ம போட்டிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ செல் ரியாக்ஷன் போடுறப்போ எங்கே போட்டோம்? அதை ஜின்கை எந்த இடத்துல போட்டோம்? அதை வச்சே சொல்லிடலாம். இப்போ அந்த எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியலை பாரு, எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ பார்த்து சொல்லு. Zn E0 வேல்யூ பார்த்து சொல்லு. Zn 2 ப்ளஸ் Zn வேல்யூ எவ்வளோ? அதே மாதிரி மைனஸ் 0.76 வோல்ட். ஸோ இந்த வேல்யூவை பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சு போச்சு. ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் நெகட்டிவாக இருந்தால் அப்போ அது ஆக்சிடேஷனில் தான் இருக்கணும். அப்போ அது ஆனோடாக வைக்கணும். ஆனோட்னா எங்கே வைக்கணும்? லெஃப்டில். ஸோ இதை வச்சே நம்ம சொல்லிடலாம். அப்போ Zn/Zn 2+ ஆனோட் செட் பண்ணிட்டோம். இப்போ கேத்தோட் என்னது? காப்பர் 2+ காப்பர். அதோட வேல்யூ எவ்வளோ சொல்லு? 0.34 ஸோ 34 வோல்ட்டு. ஸோ அப்போது இது வந்து ரைட் சைடில் இருக்கணும். ஸோ போடுவோம் காப்பர் 2+ காப்பர். ஓகேவா? இப்போது நாம் அந்த எலக்ட்ரோட் கெமிக்கல் இதை போடலாம்.
இது வந்து ரெண்டு விதமான அப்ரோச் இருக்குது. இது அப்ரோச் 1 ஃபஸ்ட்டு. இதுக்கு செல் வேணும் அப்படின்னாக்கா, செல் EMF வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், டைரெக்டாக டீல் பண்ணலாம். அப்ரோச் 1 இதில் என்னென்னா செல் நமக்கு வேணும் இல்லையா. ஸோ இதை கால்குலேட் பண்ணுறப்போ E0 செல் கால்குலேட் பண்ணுறப்போ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், ரைட் இல்லையா மைனஸ் லெஃப்ட். இந்த ரெண்டுமே ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் தான், நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஸோ அந்த வேல்யூ தான் அப்படியே எடுத்துக்கணும். ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ வருது சொல்லு. ரைட்டில் என்ன இருக்குது, ரைட்டில் என்ன இருக்குது, நாட் ஆஃப் ரைட்டில் காப்பர் 2 ப்ளஸ் ஸ்லாஷ் காப்பர் மைனஸ் அதே ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியலே தான் போடணும். ஸோ Zn 2 ப்ளஸ் ஸ்லாஷ் Zn. ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இதோட வேல்யூ எவ்வளோ 0.34 கரெக்டாக, மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் இது வேல்யூ எவ்வளோ 0.76 கரெக்டாக. அப்போ போட்டோம்னா எவ்வளோன்னு பார்த்தோம் 1.10 வோல்ட். இதுதான் டேனியல் செல்லில் நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய என்னது கரண்ட்டு 1.1 வோல்ட் வரும். புரியுதா? இப்போ என்னென்னா இதை தலைகளை போட்டோன்னு வச்சுக்கேன், நெகட்டிவில் வேல்யூ வரும். அப்போ நெகட்டிவில் வேல்யூ வந்ததுன்னா செல் EMF பாசிபிள் கிடையாது. ஸோ அப்போது ஆப்போசிட்டாக பிஹேவ் பண்ணணும். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், செல் ரெப்ரசன்டேஷனை மாற்றி போடணும். ஸோ ஆல்வேஸ் செல் EMF ஷுட் பி பாசிட்டிவ். ஓகே ரைட். அடுத்தது இப்போ இது அப்ரோச் 1. மெத்தட் 2 அப்ரோச் 2. செகண்ட் அப்ரோச் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ரெண்டையுமே புரிஞ்சுக்க. இப்போ எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் போட்டோம் இல்லையா, எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல்னால் அதோட ரியாக்ஷன் போடலாமா, மறுபடியும் எழுதிக்கோ. Zn ஸ்லாஷ் Zn 2 ப்ளஸ் டபுள் ஸ்லாஷ் காப்பர் 2 ப்ளஸ் ஸ்லாஷ் காப்பர். ஸோ அப்போது இந்த இடத்துட்ட ஃபஸ்ட்டு இது ஆனோடு, இது கேத்தோடு. அட் ஆனோடை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஆனோடில் என்ன நடக்கணும், ஆக்சிடேஷன் அக்கர்ஸ் கரெக்டாக. ஸோ ஆனோடில் ஆக்சிடேஷன் நடக்குதுனாக்கா Zn undergoes Zn 2 ப்ளஸ் 2 எலக்ட்ரான். அதனுடைய இப்போ இது ஆக்சிடேஷன்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோ, இது ஆக்சிடேஷன்னா அப்போ ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் என்ன கரெக்டாக. அப்போ ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியலை எப்படி எழுதுறது, Zn பார் Zn 2 ப்ளஸ்ன்னு எழுதும். ஆனால் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இதை என்ன பண்ணோம், ப்ளஸ் 0.76ன்னு போகும். இப்போ புரியுதா, ஓகேவா, புரிஞ்சா? ரிடக்ஷன்னு இங்கே கொடுத்துருக்கோம், சைன் சேஞ்ச் ஆகிடும், ஆக்சிடேஷன் ஆப்போசிட் சைன். அதனால தான் இதை மாற்றி போட்டிருக்கேன், Zn பார் Zn 2 ப்ளஸ். ஓகேவா, திஸ் இண்டிகேட்ஸ் ox, whereas this indicates reduction potential. எங்க அது வேல்யூ, ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ, அது ரிடக்ஷனை இண்டிகேட் பண்ணும். இது அது செல் நொட்டேஷன். இது வந்து செல் நொட்டேஷன். இது வந்து எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியலை ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் இப்படி தான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணும். ஆமாம், இதை மாற்றி போட முடியாது, இது வந்து ஆக்சிடேஷனில் நான் ரிவர்ஸ் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ Zn பார் Zn 2 ப்ளஸ் டபுள் ஸ்லாஷ் Cu2 ப்ளஸ் Cu. அந்த சால்ட் பிரிட்ஜ் ரெண்டு கேத்தலைட் ஆனலைட் கேத்தலைட்டுக்கு ரெண்டுத்தில் லிங்க் கொடுக்கணுன்னா அந்த பாத் பக்கத்தில் இருக்கணும். ஸோ Zn gives Zn 2 ப்ளஸ் 2e, அப்போ ப்ளஸில் வந்தாச்சு. இப்போ அட் கேத்தோடில் என்ன நடக்கணும், ரிடக்ஷன் நடக்கும். ரிடக்ஷனில் அப்போ Cu2 ப்ளஸ் 2e gives Cu. இது ஆக்வஸ்னா இது சாலிட், அதே மாதிரி இது ஆக்வஸ்னா இது சாலிட். இப்போ இதோட ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் இது. இப்போ நம்ம இண்டிகேட் பண்ணுறது ஒரிஜினல் ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் Cu2 ப்ளஸ் ஸ்லாஷ் Cu gives எவ்வளோ 0.34 கரெக்டாக. ஓகே, இப்போ let us combine these two reactions. அப்போ when we combine these two equations, half cell reactions, 2e cancel.
now Zn, yes, நீ பாட்டு Zn Sn பக்கத்தில் போட்டுனா ஜிங்க் சல்ஃபைடுன்னு ஆகிடும். Zn within bracket solid plus Cu2 plus aqueous gas Zn 2 plus aqueous plus copper as solid. Okay va? This is called cell reaction. அப்போ E cell என்ன? E செல்லுக்கு கவனி இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்குது. நான் வந்து இந்த ரைட் மைனஸ் லெஃப்ட்னு சொன்னேன்ல, அதே மாதிரி ரெண்டு ஒரு இது ஆக்சிடேஷன் ஒரு இது ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல்னு சொன்னால் அங்கே ப்ளஸ் சைன் வந்துடும். ஸோ அப்போ அதை மார்க் பண்ணிக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறப்போ ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணணும். அப்போ E நாட் செல் அப்படிங்கிறது இஸ் ஈக்குவல் டு E. ஓகே, இந்த இடத்துட்ட ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல்னு போட்டால் ப்ளஸ்ன்னு வந்துடணும். அப்போது E ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல். ஸோ நாட். ஸோ லெஃப்ட்டு ரைட்டு ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் டேர்ம்லேயே போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் போடணும். ரைட் மைனஸ் E லெஃப்ட். இந்த இதில் கன்ஃபியூஷன் வரக்கூடாது. ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி அடாப்ட் பண்ணிக்க. என்னுடைய ரெக்கமெண்டேஷன் இது தான், இங்கே போகாத. சப்போஸ் இந்த மாதிரியும் கொடுப்பான், வேணுக்குன்னே உன்னை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறது தான் அவங்க வழக்கம். அப்படி கொடுத்தா கன்ஃபியூஸ் ஆகாது. ஓகே, ஸோ அப்போ அந்த ஆக்சிடேஷன் வரப்போ அதோடைய நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்ததுன்னா மாற்றி போடணும். அங்கே ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் மாற்றி பாயிண்ட்ஸ். இப்போ அப்போ டைரெக்டாக ஆட் பண்ணலாமா? ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணு. அப்போ என்ன வரும்? தட் இஸ் 0 1.1. இப்போ புரியுதா? அப்போ இதில் நமக்கு ரெண்டும் தெரிஞ்சு போச்சு. என்னது? செல் ரியாக்ஷன், செல் ரியாக்ஷன், செல் EMF. இதுதான் புரியுதா? இதுக்கான என்ன பண்ணுறோம், நம்ம ஒரு நர்ன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் நம்ம போடணும் இல்லையா? இந்த பேசிஸில் நம்ம ஒரு நர்ன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் டெவலப் பண்ணலாமா இதுக்கு? இதை வந்து இந்த மாதிரியும் எடுக்கலாம். எப்படி? இப்போ செல் ரியாக்ஷன் கிடச்சிருச்சா? கவனி, இந்த செல் ரியாக்ஷன் இப்படி வச்சுக்கோ. இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம போகலாம். ஓகே, திஸ் இஸ் அ செல் ரியாக்ஷன். இப்போ செல் EMF இங்கேருந்து எடுக்கிறோம். E cell is given by E naught cell minus E naught cell minus என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஃபார்முலா சொல்லு? RT divided by NF into natural log. இப்போ the active mass of the product, புரியுதா? the active mass of the product, the product of the active mass divided by product of the reactant. அதுதான் K இல்லைன்னா Q. இதுக்கு பதிலாக K அப்படின்னு போடலாம். ஸோ மறுபடியும் எழுதுகிறேன். E cell is equal to E naught cell minus RT by NF of log equilibrium constant K. இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கோ. இப்போ Kங்கிறத இந்த செல் ரியாக்ஷனுக்கு ஈக்குவலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் போடலாம். ஸோ வாட் இஸ் K? K is equal to Zn2 plus product concentration into copper divided by Zn into copper 2 plus concentration. இப்போ solid mass, அதாவது ஒரு மெட்டலுக்கு concentration is taken as 1 அப்படிங்கிறப்போ K is equal to Zn2 plus வரும் divided by Cu2 plus. அது ஒன்றுன்னு ஆயிடுறதுனால ஓகே, தனித்தனியாக போடணும். அப்போ இதை அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். ஓகேவா? சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். ஸோ என்னாச்சு? K வேல்யூ அங்கே கொடுக்குறோம். ஸோ E cell is equal to E naught cell, அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேட்டில் அதோட வேல்யூ என்ன? மைனஸ். அடுத்தது இந்த இடத்துட்ட இந்த RT இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். ஆரோட வேல்யூ போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆரோட வேல்யூ யூனிவர்சல் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் இல்லையா? அந்த வேல்யூவை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதாவது R வேல்யூ, டெம்பரேச்சர் வந்து T, அதாவது 298 கெல்வின், அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் இல்லையா? அது போட்டோம் அப்படின்னாக்கா இந்த RTக்கு பதிலாக 059 போட்டுடலாம். அதை மல்டிப்ளை பண்ணால் அந்த வேல்யூ வரும். ஸோ 059 நோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? 059. அதோடு இல்லாமல் இன்ட்டு 2.303 அதை வேணால் நான் ஃபுல்லாக போடுறேன். ஸோ தட் உனக்கு இன்னும் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும். எழுதிக்கோ. E cell is equal to
E naught cell minus இப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறேன் இங்கே log அப்படின்னு இருக்குல்ல அதை natural log to the base 10 அப்படின்னு வேணும்னா அதை என்ன பண்ணலாம் 2.303 மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஓகேவா நோட் பண்ணிக்கோ ஸோ அப்போ 2.303 RT divided by NF ஓகே into this much இப்போ இந்த ரெண்டுத்துலேயுமே என்ன ஆகுது N வந்து 2 electrons transfer Faraday வந்து 96,500 அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ 2 into 96,500 அதுக்கப்புறம் log ஸோ the remaining concentration இங்கே போடலாம் Zn2 plus divided by copper 2 plus ஓகேவா இது புரியுதா இப்போ இந்த வேல்யூலாம் சேர்த்து அதாவது எதெல்லாம் சேர்க்குறேன் 2.303 அப்புறம் ஆரோட வேல்யூ அப்புறம் டெம்பரேச்சர் தட் இஸ் 298 டிவைடட் பை 96,500 இதெல்லாம் சேர்த்த வேல்யூ வந்து பார்த்தோன்னா 059 வரும் நோட் பண்ணிக்கோ 059 அப்போது இந்த வேல்யூ அப்படியே ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் எங்கே இருந்தாலும் இது கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் வரப்போகுது ஸோ அப்போது இதோட மாடிஃபைடு ஈக்குவேஷன் எப்படி போடலாம் E நாட் செல் மைனஸ் 2.303 RTக்கு பதிலாக 0.0 அதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணால் அந்த வேல்யூ வரும் டிவைடட் பை வெறுமனா n அப்போ இங்கே 2 மற்றதெல்லாம் இங்கே போட்டோம் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0.059 நம்ம பார்த்துட்டோம் அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கேன் இன்டு லாக் ஆஃப் ஓகே இன்டு லாக் ஆஃப் இந்த இடத்துல Zn 2 ப்ளஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் டிவைடட் பை காப்பர் 2 ப்ளஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஓகே ஸோ இது மூலியமாகவும் we can find out cell EMF அப்போ இதில் என்ன தெரியும் கான்சன்ட்ரேஷன் தெரிஞ்சாலே அப்புறம் E0 செல் எங்கேருந்து கண்டுபிடிச்சோம் இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல E0 செல் எவ்வளோ 1.1 வோல்ட் கரெக்டாக அப்போ 1.1 வோல்ட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணு இதோட கான்சன்ட்ரேஷன் கேட்டால் அப்போ அந்த கான்சன்ட்ரேஷனில் E செல் எவ்வளோன்றதை இந்த நர்ன்ஸ் ஈக்குவேஷனை வச்சு புட்சாலித்தனமாக பண்ணலாம் புரியுதா ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் இது கண்டிப்பாக கேட்பாங்க இது கண்டிப்பாக ப்ராப்ளமும் கேட்பாங்க இப்போ இது வந்து எல்லாத்துக்கும் சூட் ஆகிற மாதிரி நான் ஒரு ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் தரேன் அது நல்லா பை ஹார்ட் பண்ணிக்கோ Well, let us consider a general equilibrium constant. அது எப்படி போடலாம் A moles of capital A reacts with B moles of capital B in order to give C moles of capital C plus D moles of capital T அப்படி வச்சுக்கலாம் இதுதான் செல் ரியாக்ஷன் ரெப்ரசன்ட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா அப்போ ஒரு ஜென்ரலைஸ்டாக இதோட K வேல்யூ அப்படின்னு பார்த்தா எப்படி எழுதலாம் தட் இஸ் C product of the concentration of the product C power C into D power இந்த பவர்லாம் கரெக்டாக போடணும் coefficient வந்து பவராக உட்காந்துடும் divided by இங்கே A ஸோ பவரில் A இங்கே B பவரில் B அப்போது இதுக்கு நர்ன்ஸ் ஈக்குவேஷன் போட்டால் E செல் இஸ் ஈக்குவல் டு E நாட் செல் மைனஸ் நம்ம அதை ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம்ல NRT அதுக்கு இதெல்லாம் இல்லைன்னா அதை சேர்த்து போட்டு அப்புறமேட்டு கூட போடலாம் ஸோ RT பை NF log Qங்கிறது தான் அந்த Q இல்லைன்னா கேக்கு பதில் என்ன பண்ணலாம் C பவர் C இன்ட்டு D பவர் D டிவைடட் பை A பவர் A இன்ட்டு B பவர் B அப்படி போடலாம் ஸோ திஸ் இஸ் த ஓவரால் ரியாக்ஷன் உனக்கு சப்ஸ்டியூஷனில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியும் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இது நேச்சுரல் லாகு 2.3 போட்டாக்கா log to the base 10 ஆகிடும் ஆமாம் ஸோ in order to convert a natural log to the base 10 அப்படின்னு போடணுன்னா log A இது log 10 log A to the base 10ன்னா 2.303 ஃபேக்டரால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதை நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நேச்சுரல் லாக்லேருந்து log to the base 10 வேணும்னா LOG போடணுன்னா அங்கே போட்டு தான் ஆகணும் அது ஓகே ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் டேக் டவுன்
represent the cell in which the following reaction takes place. Mg, that is solid, plus 2Ag, its molar concentration is 0.001 molar, gives Mg2 plus upper 0.130 molar, idoda concentration, plus 2Ag. Ag is available as solid here. This is a reaction. இதை முதல்ல செல்லில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும். இதில் என்னென்ன கேட்கலான்றதை புக்கில் செல் ரியாக்ஷன் தான் கேட்டிருக்கான். நான் கம்ப்ளீட்டாக அதை அப்படியே அனலைஸ் பண்ணுறேன். 2Ag ப்ளஸ் இங்கே வெறுமன ப்ளஸ். இப்போது கவனி, இதில் என்னென்ன வேணும். முதல்ல இதோட செல் EMF கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டாண்டர்ட் செல் EMF கொடுத்துருக்காங்க. that is given as 3.17 volt. என்னது 3.17 volt. சரியா? இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதோட E செல் கேட்டிருக்கான். E செல் என்ன? ரெண்டாவது செல் நோட்டேஷன் என்ன? மூணாவது செல் ரியாக்ஷன் என்ன? இந்த மூணும் போட தெரியணும். ஓகே, ரைட். இப்போ ஒவ்வொன்றா போடுவோம். இ செல்லுக்கு நமக்கு ஈக்குவேஷன் தெரியும். we can apply the Nernst equation. சொல்யூஷன் நோட் பண்ணிக்கோ. Nernst equation என்ன பார்த்துருக்கோம்? E cell is equal to E naught cell minus 0.059 nRT divided by F divided by N into log of K. அந்த Kங்கிறத முதல்ல பார்க்கணும். ஸோ K அப்படிங்கிறது இந்த கேஸை பொறுத்தவரையிலும் என்னென்ன வருது? Mg2 ப்ளஸ், அது Ag எல்லாம் கேன்சல் ஆகிடும், ஒன்று அது. இதை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இப்போ Ag ப்ளஸ் ட்வைஸ். இப்போ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு இங்கே 2 எலக்ட்ரான்ஸ் ஆகும். புரியுதா? அது தெரிஞ்சால் தான் இங்கே போட முடியும். அப்போ அந்த செல் ரியாக்ஷன் நமக்கு தெரியணும். புரியுதா? செல் ரியாக்ஷன் வேணும்னா செல் நோட்டேஷன் உனக்கு வேணும். இதெல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று காம்பினேஷனில் வருது. இந்த செல் நோட்டேஷனை நாம் எப்படி பண்ணுறது, அது ரொம்ப முக்கியமானது இல்லையா? ஸோ செல் நோட்டேஷன் என்னென்னா, ஒரு சிம்பிள் ஐடியா தரேன். எது மெட்டல் ஃபஸ்ட்டு இருக்கோ அது மெட்டலாக அதனுடைய அயான் அப்படி வந்ததுன்னா Mg/Mg+, அப்போ அதுதான் ஆக்சிடேஷன். இப்போ புரியுதா? அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ அப்போது Mg bar Mg2 ப்ளஸ் டபுள் ஸ்லாஷ் சால்ட் பிரிட்ஜ், அதுக்கப்புறம் தட் இஸ் Ag ப்ளஸ் ஸ்லாஷ் Ag. ஓகே, புரியுதா? ஸோ செல் ரெப்ரசன்டேஷன் பண்ணுறப்போ கான்சன்ட்ரேஷனை மென்ஷன் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன். இது எஸ், இது எஸ். அப்போ இதோட கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன, அதை மென்ஷன் பண்ணிக்குவீங்க. இங்கே என்ன இருக்குது? 0.130 மோலார். இங்கே 0.0001 மோலார். ரொம்ப டைல்யூட்டான ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன். ஓகேயா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்? Mg2 ப்ளஸ் டிவைடட் பை Ag2 ப்ளஸ் தானே. ஓகேயா? சரியா? இப்போ இந்த இடத்துக்கு நாம் செல் நோட்டேஷன் போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? செல் ரியாக்ஷன் போடணும். கரெக்டாக? ஸோ செல் ரியாக்ஷன் போடுறப்ப என்ன பண்ணால், முதல்ல இது ஆனோடு, லெஃப்டில் ஆனோடு, ரைட்டில் கேத்தோடு. அப்போ ஆக்சிடேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ். அப்போ Mg becomes Mg2 ப்ளஸ் 2E. கரெக்டாக? அடுத்தது இது என்னது? ரிடக்ஷன். அப்போ Ag ப்ளஸ் E gives Ag. இப்போ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? 2 எலக்ட்ரான்ஸை அப்படியே கேன்சல் பண்ணணும். அப்போ இதை 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். புரியுதா? ஸோ 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்போ என்ன ஆகிடும்? இப்போது என்டையர் ஈக்குவேஷன். ஸோ 2
2 அப்படின்னு வந்துருமா? இப்போ என்ன பண்ணலாம்? கம்பைன் பண்ணலாமா? இப்போ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இதில் வேல்யூ கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுத்துட்டேன்றதுனால அதை அப்படியே நர்ன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் கொண்டு போயிடலாம். அப்படி இல்லாமல் இங்கே எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் கொடுத்துருந்தான்னு வச்சுக்கேன். அப்போ எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் இங்கே கொடுத்துருக்கானா, இங்கே வரப்போ 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுற, ஆனால் அவன் எலக்ட்ரான் ஒரு எலக்ட்ரான் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர், அந்த எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியலை 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். இது நல்ல கவனம். இது வந்து தெர்மோடைனமிக்ஸில் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துப்போம் இந்த மாதிரி டெக்னிக்கில். எனிவே இங்கே அந்த தொந்தரவு இல்லை. ஸோ அதனால் ஆனாலும் இங்கே 2 எலக்ட்ரான்ஸுன்றது இருக்குது. அதனால் கண்டிப்பாக அந்த 2 எலக்ட்ரான்ஸை போட்டே தீரணும். அப்போ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் 2 அப்படின்றது தெரிஞ்சு போச்சா? ஸோ n ஈக்குவல் டு இங்கே என்ன 2. இப்போ புரியுதா? ரைட். இப்போ தானுமா சொன்னேன், இங்கே 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. அதை காம்பன்சேட் பண்ணதுக்கு இது என்டையராக 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். அப்போ நெட்டு 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இன்வால்வ் இங்கே. ஓகே. ஸோ இந்த இடத்துட்ட mg plus 2ag plus gives mg 2 plus 2ag. இப்படி தான் போட்டு இந்த செல் ரியாக்ஷனை கொண்டு வரணும். ஆனால் நான் ஊருக்கு முன்னாடி அதை கொண்டு வந்துட்டேன். ஸோ அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க அந்த செல் ரியாக்ஷன்றது. ஸோ இப்போ 2 மேட்ச் ஆகி போச்சு, பர்ஃபெக்டாக இருக்குது நமக்கு. இப்போ என்ன பண்ணணும்? இந்த சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணணும் இல்லையா நான்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனில். ஸோ நான்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண என்ன வரும்? E cell is equal to E naught cell minus அடுத்தது 0.059 divided by 2. n is equal to 2 electron transfer இது into log of அடுத்தது இதோட கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளோ? ஓகே, நம்மளே இதை போட்டுக்கிறேன். mg 2 plus concentration divided by ag plus concentration. ஓகே, ரைட். இப்போ கவனி, இங்கே வேல்யூ எவ்வளோமா கொடுத்துருக்காங்க? E0 வேல்யூ சரியா? 1.1139 வரணும். பவர் எவ்வளோ வருது? -8ன்னு வரும். ஸோ 10 power 8ன்னு வரும். ஸோ 10 power 8னாக்கா அப்போ இங்கே என்ன வரும்? 1.3 into 10 power 7. ஓகேவா? 1.3 into 10 power 7 வரும். அப்போ 7னாக்கா 7 பாயிண்ட்டுன்னு வரணும் இங்கே இல்லையா? 7.1139 வரணும். அப்படின்னா இங்கே 7 பாயிண்டில் போடு. இப்போ பாரு, இங்கே 7ல் போடு. ஸோ 2 bar 0 பாயிண்ட் அதுதான் இங்கே போட்ட 0 பாயிண்ட்டுக்கு 2 bar 4698. இப்போ 71,139 பாரு. ஆ 71,139 8519னாக்கா அப்போ 0 பாயிண்ட் எவ்வளோ வருது? இப்போ ஆட் பண்ணணும் இல்லையா? ஆட் தானே, இங்கே மல்டிப்ளிகேஷனை ஆட் தான் பண்ணணும். ஆட் பண்ணனாக்கா 17 பேலன்ஸ் 1, 11 பேலன்ஸ் 1, 12 பேலன்ஸ் 1, 13 பேலன்ஸு 1 அப்படின்னாக்கா 1 பார் 1 பார் 1. இப்போ 3217 பாரு. ஆன்டிலாக் 3217. Sir, 2094 வந்து 2094 mean difference 3. So for 2097. So 2097 now 2.097 into 10 power minus 1, which is nothing but 0.2097. Okay va? So அப்போ 3 point இங்கே 17 இருக்கிறதுனால இது 2 டிஜிட்டாக கொண்டு வந்துடலாம். ஸோ 2 டிஜிட் கொண்டு வந்தீங்கன்னா அப்போ 0.21 கரெக்டாக. ஸோ 0.21 இங்கே போட்டுக்கோ, 0.21. ஓகே. ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ வருது? 7 minus 1 6, அப்புறம் 10 minus 2 8, 2.86 volt. This is the E cell. ஓகே. ஸோ இதில் கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டியது இந்த பவர். ஏன்னா இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? அதாவது B அப்படின்னு வந்ததுனாக்கா அதோட கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து பவர் டேர்மாக மாறணும்.
அது மாறிச்சுன்னா எல்லாம் மாறிடும். ஓகே, இது கரெக்டாக போட்டதுன்னா 7 - 1 6, அப்புறம் 11 to 9 இது. ஸோ 2.96 வோல்ட். டைரெக்டாக என்ன